મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ, આપણે એડેક્વેટ સ્ટ્રેન્થ થઈ ગઈ છે તો આપણે આપણું સેશન સ્ટાર્ટ કરી શકીએ છીએ હવે. ઓકે, as you all aware that we have already started the chapter number 4, network devices. Actually this chapter incorporates networking as well as internetworking devices and the concept of broadcasting, unicasting, multicasting, like that. Uh, in that this chapter, network devices, we have discussed NIC card, then we have discussed a repeater, then bridge, then hub, then switch. So all these devices are generally used to design a single network. So these devices we can consider as a network devices. Okay. Now what about the internetworking devices? The devices will be used to connect two or more than two networks. Okay, so for connecting various networks, again, these simple network devices which are not capable of connecting the two or more networks. So for that, internetworking devices are there, and these devices will come into the picture. So in today's session, we are going to study, or we are going to discuss about the internetworking devices which are available in computer networks. Okay, so let us start. As every time I am saying, saying this today's session, there will be some learning outcome. So after completion of this session, or say today's session, as a students, what you will be able to do as a students, you will be able to explain the use of various internetworking devices, right? Internetworking devices that you can explain easily after completion of this session. So this is the learning outcome for today's session. The first internetworking device that is termed as a router, right? ઘણીવાર એને પ્રોનાઉન્સિએશનમાં રૂટર એવું પણ કહેવામાં આવે છે. જનરલી રૂટર્સ અથવા તો રાઉટર જે વર્ડ છે એ વર્ડ શેના ઉપરથી આવેલો છે? સોરી, લેટ મી ટેક ધ પેન. ઓકે, તો એ જે વર્ડ આવેલો છે એ જનરલી રૂટ, ROUTE, રૂટ નામના વર્ડ ઉપરથી રાઉટર એવો વર્ડ આવેલો છે, રાઈટ? રૂટ મીન્સ વોટ? રૂટ એટલે કે કોઈ સ્પેસિફિક પાથવે જેની ઉપર ડેટા છે ટ્રાન્સમિટ થતો હશે, અને એવું ડિવાઇસ that is capable of routing or say providing the direction to the message to reach to the particular destination. Hence these devices are called routers. Okay, unit number 2, OSI reference model. એમાં આપણે નેટવર્ક લેયર, સૌથી પહેલા ફિઝિકલ લેયર, દેન ડેટા લિંક લેયર એન્ડ દેન નેટવર્ક લેયર. તો જ્યારે નેટવર્ક લેયરની ફંક્શનાલિટી આપણે ડિસ્કસ કરતા હતા તો એ વખતે આપણે ડિસ્કસ કરેલું હતું કે મેજર ફંક્શનાલિટી નેટવર્ક લેયરની શું છે? ડિલિવરી ઓફ અ પેકેટ ફ્રોમ સોર્સ ટુ ડેસ્ટિનેશન, રાઈટ? And that source and destination may be part of other networks. Means what? The sender
sender can be a part of network 1, the receiver can be part of network 2. It is also possible, and nowadays it is also going on. So particular packet, again one additional thing કે આપણે હવે નેટવર્ક લેયરની વાત કરીએ છીએ તો નેટવર્ક લેયર ઉપર મેસેજ અથવા તો ઇન્ફોર્મેશન અથવા તો ડેટા જે છે that is treated as a packet, રાઈટ. હવે જ્યારે સુધી આપણે રાઉટરની વાત કરશું તો ત્યાં આપણે પેકેટ એવો વર્ડ યુઝ કરીશું. તો પર્ટિક્યુલર પેકેટને સેન્ડર થી રિસીવર સુધી અથવા તો સોર્સ થી ડેસ્ટિનેશન સુધી પહોંચાડવાનું કામ કરે છે નેટવર્ક લેયર OSI રેફરન્સ મોડલનું. અને એ નેટવર્ક લેયર જે છે એ રાઉટર નામના ડિવાઇસની હેલ્પ લઈ અને આ ટાસ્કને ફૂલફિલ કરે છે. હવે નેટવર્ક લેયર જે છે એ નેટવર્ક લેયરના બે મેઇન ફંક્શન છે. પહેલું ફંક્શન છે લોજિકલ એડ્રેસિંગ અને બીજું ફંક્શન છે રાઉટિંગ. તો લોજિકલ એડ્રેસિંગનો મતલબ શું છે કે કોઈ પણ ડિવાઇસ, કોઈ પણ નોડ જ્યારે એ નેટવર્કનો પાર્ટ હોય ત્યારે દરેકે દરેક ડિવાઇસને એક એડ્રેસ અસાઇન કરવામાં આવે છે, આઈધર મેન્યુઅલી ઓર ઓટોમેટિકલી. તો એ જે પર્ટિક્યુલર એડ્રેસ દરેકે દરેક નોડ અથવા તો કમ્પ્યુટરને અસાઇન કરવામાં આવે છે, based on that address each and every node will be identified in the network, right. જેવી રીતે આપણને ક્લાસરૂમમાં દરેક સ્ટુડન્ટ્સના પોતાના નામ છે, પણ એ સ્ટુડન્ટ્સને ક્લાસરૂમની અંદર થ્રુ આઉટ ધ સેમેસ્ટર ઓર થ્રુ આઉટ ધ કોર્સ એને એક એનરોલમેન્ટ નંબર અસાઇન કરવામાં આવે છે. એ એનરોલમેન્ટ નંબર જે છે એ યુનિક એનરોલમેન્ટ નંબર હશે અને બીજા કોઈ પણ સ્ટુડન્ટનો સેમ એનરોલમેન્ટ નંબર હશે નહીં, રાઈટ. ધેટ વી નો. સેમ એવી જ રીતે નેટવર્કમાં કોઈ પણ નોડ જે છે એ નોડનું પોતાનું એક એડ્રેસ હશે એટ ધેટ પર્ટિક્યુલર ટાઈમ. એ સમયે એ પર્ટિક્યુલર નોડનું એક એડ્રેસ હશે જેનાથી એ નેટવર્કમાં યુનિકલી આઈડેન્ટિફાઈ થશે. અને એ જે એડ્રેસ છે એ એડ્રેસને કહેવામાં આવે છે લોજિકલ એડ્રેસ અથવા તો એને આઈપી એડ્રેસ પણ કહેવામાં આવે છે. હવે આઈપી એડ્રેસનો વર્ડ જે છે એ તમે લોકોએ સાંભળ્યો હશે અથવા તો ક્યાંક જોયો હશે. ઘણી વખત શું થાય છે કે આપણે આપણા સ્માર્ટફોનમાંથી કોઈ નેટવર્કની સાથે આપણે કનેક્ટ થઈએ છીએ તો એ વખતે આપણા સ્માર્ટફોનની અંદર એવો મેસેજ આવે છે લાઈક નમો વાઈફાઈ જે છે. તો નમો વાઈફાઈની જોડે જ્યારે આપણે મોબાઈલ ફોનમાંથી કનેક્ટ થતા હોઈએ છીએ તો અંદર એક એવો મેસેજ આવે છે ઓબ્ટેનિંગ આઈપી એડ્રેસ. તો ઓબ્ટેનિંગ આઈપી એડ્રેસનો મતલબ શું છે કે આપણો સ્માર્ટફોન જ્યારે એ નમો વાઈફાઈ નેટવર્કનો પાર્ટ બનવા જઈ રહ્યું છે તો આપણા સ્માર્ટફોનને આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે નેટવર્કમાં એને એક ટેમ્પરરી આઈપી એડ્રેસ અસાઇન કરવામાં આવશે. લાનો પરથી તમને એટલો તો ખ્યાલ આવી ગયો કે ભાઈ કોઈ પણ નોડ, કોઈ પણ સિસ્ટમ જે છે એ સિસ્ટમનું પોતાનું એક સ્પેસિફિક આઈપી એડ્રેસ હશે જેને લોજિકલ એડ્રેસ પણ કહેવામાં આવે છે. અને આઈપી એડ્રેસ જે છે ધેટ ઇઝ યુનિક ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ. ક્લિયર? આ વાત થઈ આપણી લોજિકલ એડ્રેસિંગની. સેકન્ડ ફંક્શન જે છે નેટવર્ક લેયરનું એ છે રાઉટિંગ. રાઉટિંગનો મતલબ મેં કીધું એ પ્રમાણે કે પર્ટિક્યુલર પેકેટ જ્યારે સોર્સમાંથી એ પેકેટ ટ્રાન્સફર થશે અથવા તો ટ્રાન્સમિટ થશે તો એ પેકેટ જે છે એ અલગ અલગ પાથ સિલેક્ટ કરી અને ડેસ્ટિનેશન સુધી પહોંચે છે, રાઈટ. તો એ પર્ટિક્યુલર કેસમાં સેન્ડર અને રિસીવર અથવા તો સોર્સ અને ડેસ્ટિનેશન જે છે એ બંને અલગ અલગ નેટવર્કના પાર્ટ હોઈ શકે છે. જેનાથી શું થશે કે પર્ટિક્યુલર પેકેટને ડેસ્ટિનેશન સુધી પહોંચતા પહેલાં કોઈ એક એવા ડિવાઇસ સુધી પહોંચાડવું પડશે અથવા તો પહોંચવું પડશે કે જ્યાંથી એને ફર્ધર રૂટ જે છે એ ક્લિયર થશે. દાખલા તરીકે આપણને અહીંયા અલગ અલગ એક્ઝામ્પલ આપેલા છે ફિગર્સમાં. તો તમે આ જે સૌથી પહેલી ફિગર જે છે કે જેને અત્યારે હું રેડ કલરથી માર્ક કરું છું, સર્કલ કરું છું, એમાં તમે જોઈ શકો છો કે એક નેટવર્ક 1 છે અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ નેટવર્ક 2 છે. હવે બે અલગ અલગ નેટવર્કને કનેક્ટ કરવાનું કામ કરે છે આ રાઉટર, રાઈટ. અહીંયા અત્યારે સિમ્બોલ રાઉટરનો આવી રીતે આપેલો છે પણ કમ્પ્યુટર નેટવર્કની ટર્મિનોલોજીમાં રાઉટરનો સિમ્બોલ જે છે ઇટ ઇઝ સમથિંગ લાઈક ધીસ, સર્કલ એન્ડ ક્રોસ.
રાઈટ. તો આ ટાઈપનું જે કંઈ પણ આઇકોન અથવા તો લોગો હશે કમ્પ્યુટર નેટવર્કમાં, ધેટ વિલ બી ટ્રીટેડ એઝ અ રાઉટર. રાઈટ. હવે આમાં તમે જોઈ શકો છો કે આ રાઉટર જે છે એ રાઉટરના બે ઇન્ટરફેસ છે અહીંયા, ઇન્ટરફેસ 1 એન્ડ ઇન્ટરફેસ 2. ઇન્ટરફેસ 1 ની જોડે નેટવર્ક 1 કનેક્ટ થયેલું છે, ઇન્ટરફેસ 2 ની જોડે નેટવર્ક 2 કનેક્ટ થયેલું છે. રાઈટ. એવી જ રીતે બીજી ફિગરમાં તમે જોશો તો નેટવર્ક 1 અને નેટવર્ક 2 બોથ આર કનેક્ટેડ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ રાઉટર 1, સેમ એઝ નેટવર્ક 2 એન્ડ નેટવર્ક 3 બોથ આર કનેક્ટેડ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ રાઉટર 2. રાઈટ. દાખલા તરીકે મારું એક સિસ્ટમ જે છે, રાઈટ, સે ધીસ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ નેટવર્ક 1 અને એને હું સોર્સ એવું નામ આપું છું કે અહીંથી મારે એક પર્ટિક્યુલર પેકેટને સેન્ડ કરવું છે. તો એ પેકેટને મારે સેન્ડ ક્યાં કરવું છે? તો ફોર એક્ઝામ્પલ નેટવર્ક 3 ની અંદર એક ડિવાઇસ છે જેને હું રિસીવર અથવા તો ડેસ્ટિનેશન એવું નામ આપું છું. રાઈટ. મારે પર્ટિક્યુલર પેકેટને સેન્ડર અથવા તો સોર્સમાંથી આ રિસીવર અથવા તો ડેસ્ટિનેશનમાં સેન્ડ કરવું છે. તો સિનારીઓ કેવો થશે કે નેટવર્ક 1 માંથી એ પર્ટિક્યુલર પેકેટ જે છે એ સૌથી પહેલા ક્યાં જશે? રાઉટર 1 માં જશે. રાઉટર 1 ની અંદર ટેબલ એક મેન્ટેન થતું હશે. જેવી રીતે આપણે બ્રિજમાં અને એમાં ટેબલ મેન્ટેન થતું હતું એ ટાઈપનું ટેબલ જે છે એ રાઉટરની અંદર પણ મેન્ટેન થાય છે, જેને રાઉટિંગ ટેબલ કહેવામાં આવે છે. રાઈટ. હવે આ ટેબલની અંદર એવી ઇન્ફોર્મેશન હશે કે પર્ટિક્યુલર પેકેટની અંદર જે કાંઈ પણ ડેસ્ટિનેશનનું એડ્રેસ છે એ પેકેટની અંદર ડેસ્ટિનેશનનું એડ્રેસ હશે અને એ ડેસ્ટિનેશન સુધી પહોંચવા માટે આ રાઉટર 1 થી મારે ક્યાં જવાનું છે? તો એ ઇન્ફોર્મેશન આ ટેબલ ઉપરથી મળશે. એટલે રાઉટર 1 શું કરશે કે પેકેટને ફોરવર્ડ કરશે નેટવર્ક 2 માં. નેટવર્ક 2 માંથી એ પેકેટ પાસ થઈ અને વળી પાછું આવશે ક્યાં? રાઉટર 2 માં. રાઉટર 2 ની અંદર પાછું ટેબલ બીજું હશે. એ ટેબલ ઉપરથી અગેન પાછું એનાલિસિસ થશે, ક્રોસ ચેક થશે અને ખ્યાલ આવશે કે ભાઈ પર્ટિક્યુલર પેકેટ જે છે ધેટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ નેટવર્ક 3. એટલા માટે રાઉટર શું કરશે? એ પેકેટને નેટવર્ક 3 માં સેન્ડ કરશે અને નેટવર્ક 3 ની અંદર પછી આ જે પર્ટિક્યુલર ઇન્ટેન્ડેડ ડેસ્ટિનેશન છે એ ડેસ્ટિનેશન સુધી એ પેકેટ પહોંચશે. તો રાઉટર જે છે એ આવી રીતે વર્ક કરે છે. રાઈટ. બીજી એક ફિગર આપણને એ બતાવેલી છે કે અહીંયા આપણને એક નેટવર્ક બતાવેલું છે, અહીંયા આપણને એક બીજું નેટવર્ક બતાવેલું છે. રાઈટ. આ એક પર્ટિક્યુલર સોફ્ટવેરની અંદર ડિઝાઇન કરેલું છે. આના ઉપરથી આપણને ઘણી ખરી વસ્તુ સારી રીતે ખ્યાલ આવશે. જો જે મેં અત્યારે બે સર્કલ કર્યા છે ને, તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ધીસ ઇઝ ધ નેટવર્ક બી, ધીસ ઇઝ ધ નેટવર્ક એ. તો નેટવર્ક બી નો મતલબ શું છે કે ભાઈ આખે નંબર ઓફ નોડ્સ કે જે કાંઈ પણ બધા આ નેટવર્કનો પાર્ટ છે એ દરેકે દરેક નોડનું પોતાનું એક આઈપી એડ્રેસ હશે. જેવી રીતે દરેકે દરેક નોડનું પોતાનું આઈપી એડ્રેસ હશે એવી જ રીતે દરેકે દરેક નેટવર્કનું પણ પોતાનું એક આઈપી એડ્રેસ હશે. દાખલા તરીકે નેટવર્ક બી જે છે એનું આઈપી એડ્રેસ શું છે? 192.168.10.0. એવી જ રીતે નેટવર્ક એ જે છે એનું આઈપી એડ્રેસ શું છે? 192.168.20.0. ક્લિયર? હવે આ બંને નેટવર્ક બી અને નેટવર્ક એ જે છે એ બંને આ રાઉટરની જોડે કનેક્ટ થયેલા છે વિથ ધીસ ઇન્ટરફેસ F0/0 અને F0/1. આ બંને ઇન્ટરફેસ ઉપર અલગ અલગ નેટવર્ક કનેક્ટ થયેલા છે. તો આને હું નામ આપીશ નેટવર્ક બી, આને હું નામ આપીશ નેટવર્ક એ. રાઈટ. હવે દાખલા તરીકે મારે શું કરવું છે? નેટવર્ક બી માંથી પેકેટને સેન્ડ કરવું છે નેટવર્ક એ માં. રાઈટ. દાખલા તરીકે આ લેપટોપ જે છે એ લેપટોપને હું સેન્ડર તરીકે ટ્રીટ કરું છું. તો આજે લેપટોપ જ્યારે નેટવર્કનો પાર્ટ છે ને એનો પોતાનો પણ કંઈક એડ્રેસ હશે. દાખલા તરીકે એનું એડ્રેસ કેવું હશે? 192.168.10.1 ફોર એક્ઝામ્પલ. તો આ જે લેપટોપ છે આ લેપટોપનું આઈપી એડ્રેસ શું થયું? 192.168.10.1. અને મારે આ લેપટોપમાંથી અથવા તો આ નોટમાંથી પેકેટને મારે સેન્ડ કરવું છે અને કયા રિસીવરમાં મૂકવાનું છે? ફોર એક્ઝામ્પલ આ સેન્ટરનું જે છે તે. તો જેવી રીતે સેન્ડરના નોડનું આઈપી એડ્રેસ હશે એવી રીતે આના નોડનું પણ આઈપી એડ્રેસ હશે. તો આનું આઈપી એડ્રેસ શું હશે? 192
192.168.20.2 ફોર એક્ઝામ્પલ. હવે આના ઉપરથી આપણે એ ક્લિયર થઈ ગયું કે 192.168.20 જે છે એનો મતલબ એ નેટવર્ક એનો પાર્ટ છે અને 192.168.10 છે. સો ધીસ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ નેટવર્ક બી. આના ઉપરથી આપણે એટલું ખબર પડી ગઈ કે સેન્ડર અને રિસીવર અથવા તો સોર્સ અને ડેસ્ટિનેશન જે છે એ બંને અલગ અલગ નેટવર્કમાં લોકેટ થયેલા છે. અને હવે મારે શું કરવું છે, પેકેટને 192.168.10.1 માંથી સેન્ડ કરી અને મારે 192.168.20.2 માં મોકલવું છે. એનો મતલબ કેવો થશે કે પર્ટિક્યુલર પેકેટ જે છે એ સૌથી પહેલા ક્યાં જશે, સ્વિચમાં, નેટવર્ક બીની સ્વિચમાંથી ક્યાં જશે, રાઉટરના એક ઇન્ટરફેસમાં. રાઉટરની અંદર આખું એક ટેબલ હશે, રાઈટ. એ ટેબલ ઉપરથી ખ્યાલ આવશે કે પર્ટિક્યુલર પેકેટને ક્યાં મોકલવાનું છે, નેટવર્ક એમાં મોકલવાનું છે. કારણ કે એ જે પેકેટ છે એ પેકેટની અંદર ડેસ્ટિનેશન એડ્રેસ જે છે એ ડેસ્ટિનેશન એડ્રેસ કયું હશે, 192.168.20.2. એટલે એના ઉપરથી ખ્યાલ આવી જાય કે 192.168.20.0 જે નેટવર્ક હશે એમાં મોકલવાનું છે. તો 192.168.20.0 નેટવર્ક કેવું છે, નેટવર્ક એ. એટલા માટે રાઉટર શું કરશે, પેકેટને સૌથી પહેલા નેટવર્ક એમાં મોકલશે. નેટવર્ક એમાં મોકલ્યા પછી અહીંયા સ્વિચ પાસે જ્યારે પર્ટિક્યુલર પેકેટ આવશે ત્યારે આઈડેન્ટિફાઈ થશે કે એક્ઝેક્ટ એડ્રેસ કયું છે, તો 20.2. પછી એ પેકેટ જે છે એ એક્ઝેક્ટ ડેસ્ટિનેશન સુધી પહોંચશે. તો મિત્રો રાઉટર જે છે એ આવી રીતે વર્ક કરે છે. અમે તમને એનો આખો ફ્લો અને એનું ફંક્શન બતાવ્યું. જેવી રીતે બ્રિજની અંદર ટેબલ મેન્ટેન થાય છે એવી રીતે રાઉટરની અંદર પણ ટેબલ મેન્ટેન થાય છે. બ્રિજમાં પણ એન્ટ્રીઝ આપણે મેન્યુઅલ કરવી પડે છે, એવી જ રીતે રાઉટરની અંદર પણ ઘણીવાર એન્ટ્રીઝ મેન્યુઅલ કરવી પડે છે. બ્રિજમાં જેમ ઓટોમેટિક એન્ટ્રી અપડેટ થાય છે એવી જ રીતે રાઉટરની અંદર પણ એન્ટ્રીઝ અપડેટ ઓટોમેટિકલી થાય છે. હવે કઈ ટાઈપનું ડિટેલિંગ છે આપણે આગળ જોઈએ. બીજી બે ફિગર આપણને અહીંયા બતાવેલી છે, રાઈટ. અગેન આ ફિગરમાં અહીંયા સેન્ટરમાં રાઉટર છે અને રાઉટરની લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ આખું એક નેટવર્ક 1 છે અને રાઉટરની રાઈટ હેન્ડ સાઈડ આખું નેટવર્ક 2 છે. એટલે આના ઉપરથી આપણે જસ્ટ એટલું તો ક્લિયર થઈ ગયું કે રાઉટરનો યુઝ જે છે એ મોર ધેન 2 નેટવર્ક્સને કનેક્ટ કરવા માટે થાય છે. ક્લિયર. એવી જ રીતે આપણે નીચેની ફિગરમાં જોઈ શકીએ છીએ કે રાઉટર જે છે એમાં અલગ બે આવી રીતે નેટવર્ક આપેલા છે, રાઈટ. અને બંને નેટવર્કને રાઉટર છે એ કનેક્ટ કરે છે, રાઈટ. સો ક્લિયર અપ ટુ ધીસ. હવે થોડું ડિટેલિંગ જોઈએ. A router is a hardware device designed to receive, analyze and move incoming packets to another network. રાઉટર એક એવું ડિવાઇસ છે કે જે પેકેટને એક સાઈડ ઉપરથી રિસીવ કરશે, એને એનાલાઇઝ કરશે અને એનાલાઇઝ કર્યા પછી એ ફાઇનલાઇઝ કરશે કે પર્ટિક્યુલર પેકેટને આગળ મારે કયા રૂટ ઉપર ફોરવર્ડ કરવાનું છે. ધેટ ઇઝ ધ ડ્યુટી ઓફ રાઉટર. અને અહીંયા આપણે પેકેટ એવો વર્ડ શું કામ યુઝ કરીએ છીએ, બીકોઝ રાઉટર વર્ક્સ ઓન ધ નેટવર્ક લેયર અને નેટવર્ક લેયર ઉપર ડેટા જે છે એ ઓલવેઝ પેકેટ તરીકે ટ્રીટ થાય છે એટલા માટે, રાઈટ. Routers are able to access network layer address. નેટવર્ક લેયર એડ્રેસ અથવા તો એને આપણે શું કહીએ છીએ, આઈપી એડ્રેસ કહીએ છીએ, રાઈટ. રાઉટર શું કરશે, આઈપી એડ્રેસનો યુઝ કરશે ટ્રાફિક ફિલ્ટરિંગ માટે એઝ વેલ એઝ ધ રાઉટિંગ માટે, રાઈટ. Simple function of router is to receive the packet from one connected network and pass them to second connected network. રાઉટરનું કામ જનરલી શું હશે કે એક નેટવર્ક પાસેથી ડેટા લેવાનો અને બીજા નેટવર્કમાં ડેટા સેન્ડ કરવાનો, રાઈટ. આ જનરલી રાઉટરનું કામ છે. પણ એ પ્રોપોગેશન ઓફ પેકેટ્સ ટુ સ્પેસિફિક ઓર ઇન્ટેન્ડેડ નેટવર્ક, that is again depend on the information available inside the routing table of router. As many number of router, those many number of tables, right. Routers also perform the traffic directing function. Traffic directing function means what? આ તો આપણે એક્ઝામ્પલમાં શું જોયું કે બે જ નેટવર્ક છે અને બે જ નેટવર્કને હું એક જ રાઉટરથી કનેક્ટ કરું છું, રાઈટ.
પણ નાવે ડેઝ તમે જોશો તો ઇન્ટરનેટ જે છે તો ઇન્ટરનેટની અંદર આપણે શું કરીએ છીએ કે આપણા લેપટોપમાં અથવા આપણા ડેસ્કટોપની અંદર આપણે નેટ ચાલુ કરી અને કોઈ પણ ઈમેલ કરીએ છીએ અથવા તો કોઈ પણ સાઇટને આપણે સર્ફ કરીએ છીએ, રાઈટ? ઈમેલ આપણા ફ્રેન્ડને કે આપણા રિલેટિવને આપણે સેન્ડ કરીએ છીએ. સો ઇન ધેટ કેસ ફ્રેન્ડ જે છે એ કદાચ બહુ રિમોટ પ્લેસ ઉપર હોય, ઇવન કદાચ સ્ટેટની બહાર અથવા તો કન્ટ્રીની બહાર પણ હોઈ શકે છે. તો એ બધા કેસમાં શું થશે કે આપણે સેન્ડર અને આપણો ફ્રેન્ડ રિસીવર એ બંનેની વચમાં ઘણા બધા નેટવર્ક્સ આવશે, ઘણા બધા નેટવર્ક્સ આવશે. તો એ અલગ અલગ નેટવર્ક્સ આવશે અને એ બધા નેટવર્ક્સ જે છે અલગ અલગ રાઉટરની જોડે પણ કનેક્ટ થયેલા હશે, રાઈટ? તો પર્ટિક્યુલર પેકેટને સોર્સથી ડેસ્ટિનેશન સુધી પહોંચાડવા માટે કયો પાથ એવો છે કે જે પાથ લેસ ટ્રાફિક વાળો છે, તો ધેટ ઇઝ ઓલ્સો ડિસાઇડેડ બાય રાઉટર. એ ફંક્શન પણ કોનું છે? રાઉટરનું છે, રાઈટ? આપણે ઘણીવાર ગૂગલ મેપમાં જોઈએ છીએ તો ગૂગલ મેપમાં આપણે કોઈ એક સ્પેસિફિક લોકેશન ઉપરથી જ્યારે આપણે એક્ઝેક્ટ ડેસ્ટિનેશન ઉપર જવું હોય છે ત્યારે આપણે ફ્રોમ અને ટુનો ડેટા જ્યારે નાખીએ છીએ તો એ કેસમાં ઘણીવાર એવું થાય છે કે આપણને એક કરતાં વધારે પાથ બતાવે છે, રાઈટ? તો એક કરતાં વધારે પાથ બતાવે છે તો એની અંદર આપણને એ પણ ખ્યાલ આવે છે કે કયા રૂટ ઉપર ટ્રાફિક વધારે છે, કયા રૂટ ઉપર ટ્રાફિક ઓછું છે. તો બટ ઓબ્વિયસ છે કે ઘણીવાર આપણે શું સિલેક્ટ કરીએ છીએ કે ભાઈ લેસ ટ્રાફિક વાળો રૂટ હોય એ આપણે સિલેક્ટ કરીએ છીએ, જેથી કરીને આપણે ઇઝીલી અને ફાસ્ટ જે તે લોકેશન ઉપર આપણે પહોંચી શકીએ. સેમ થિંગ ઇઝ હેપનિંગ ઇન કેસ ઓફ કમ્પ્યુટર નેટવર્કિંગ ફોર ડેટા ટ્રાન્સમિશન પર્પઝ. તો પેકેટ્સ જ્યારે સેન્ડ થતા હશે તો એ કેસમાં પણ રાઉટર શું કરશે કે ભાઈ રાઉટરને ખ્યાલ આવશે કે ભાઈ ડેસ્ટિનેશન સુધી પહોંચવા માટે આ જે પર્ટિક્યુલર રૂટ છે એ રૂટ ઉપર ટ્રાફિક ઓછું છે અને વધારે સ્પીડથી ત્યાં પેકેટ પહોંચી જશે. તો રાઉટર જે છે એ પણ શું કરે છે? પાથ સિલેક્ટ કરવાનું કામ કરે છે, રાઈટ? A packet sent from a station on one network. સ્ટેશન એટલે ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા આપણે શું સમજવાનું? નોડ અથવા તો કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ સમજવાની, રાઈટ? A packet sent from a station on one network to a device on a neighboring network goes first to the jointly device and that is router. શું કહે છે? આપણે બેક જઈએ. ઓકે, આમાંથી કોઈ પણ એક એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ. દાખલા તરીકે હું કલર ચેન્જ કરી લઉં જેથી કરીને આપણને ઇઝીલી ખ્યાલ આવે. ઓકે, જો જે બ્લુ કલરમાં મેં સેન્ડર લીધું છે, બરાબર, અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ બીજા નેટવર્કમાં અગેન બ્લુ કલરનું મેં રિસીવર લીધું છે. તો શું કહે છે કે સેન્ડરમાંથી રિસીવર સુધી ડેટા પહોંચતા પહેલા સૌથી પહેલા એનું નેબરિંગ કયું હશે? તો નેબરિંગ, આ નેટવર્કનું નેબરિંગ શું છે? ધીસ રાઉટર. અને આ નેટવર્કનું નેબરિંગ શું છે? અગેન ધીસ રાઉટર. તો એ પર્ટિક્યુલર પેકેટ જે છે એ ડેસ્ટિનેશન ઉપર ડાયરેક્ટલી નહીં પહોંચતા એ સૌથી પહેલા ક્યાં જશે? રાઉટર પાસે જશે. અને એ એવું રાઉટર કે જે તે નેટવર્કને કનેક્ટ કરવાનું કામ કરે છે. રાઉટર્સ કન્સલ્ટ with routing table when packet is ready to be forwarded. શું કરશે રાઉટર? પોતાની અંદર જે એક રાઉટિંગ ટેબલ છે એ રાઉટિંગ ટેબલને સ્ટડી કરશે, એનું એનાલિસિસ કરશે અને એનાલિસિસ કર્યા પછી એ ફાઇનલ કરશે કે પર્ટિક્યુલર પેકેટને પાથ ઉપર મારે ફોરવર્ડ કરવાનું છે. ઓલ ધીસ ફંક્શનાલિટીઝ આર of router and by default done by the routers only. Agree? બીજી ફિગર આપણને અહીંયા જોવા મળે છે કે એક લોકલ એરિયા નેટવર્ક 1 છે, બીજું એક લોકલ એરિયા નેટવર્ક 2 છે. લેટ મી ચેન્જ ધ પેન, કલર ઓફ પેન. ઓકે, and this is the router 1, this is the router 2, રાઈટ? રાઉટર 1 ની જોડે લોકલ એરિયા નેટવર્ક કનેક્ટેડ છે. લોકલ એરિયા નેટવર્કનો એક પાર્ટ છે સિસ્ટમ નંબર A. એવી જ રીતે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર રાઉટર 2 છે that is connected with local area network 2 and there is one system called system B. હવે આ જે પર્ટિક્યુલર રાઉટર 1 અને રાઉટર 2 જે છે these are also connected with the internet. ઇન્ટરનેટની જોડે કનેક્ટેડ છે એનો મતલબ આની અંદર પણ ઘણા બધા રાઉટર્સ હોઈ શકે છે, રાઈટ?
બધા રાઉટરને હું આવી રીતે મેન્શન કરું છું જેથી કરીને આપણને ઇઝીલી ખ્યાલ આવે. ફોર એક્ઝામ્પલ રાઉટર 2 છે, આની સાથે કનેક્ટેડ છે, આની સાથે કનેક્ટેડ છે, આની સાથે કનેક્ટેડ છે, આની સાથે પણ કનેક્ટેડ છે, લાઈક ધીસ, એન્ડ રાઉટર 1 ની જોડે. તો ધીસ ઇઝ ઓલ્સો પોસિબલ, રાઈટ? તો આવી રીતે પણ થઈ શકે છે. હવે એક સ્ટેટમેન્ટ આપણે જ્યારે ઓએસઆઈ રેફરન્સ મોડલ ડિસ્કસ કરતા હતા ત્યારે આપણે કીધેલું હતું કે સેન્ડર અને રિસીવર સિવાય, સેન્ડર અને રિસીવર આ બંને નોડ એવા છે, આ બંને કમ્પ્યુટર્સ એવા છે કે જેની અંદર ડેટા જે છે એ સાથે 7 લેયરમાંથી પસાર થશે. સેન્ડર સાઇડ ટોપ ટુ બોટમ અને રિસીવર સાઇડ બોટમ ટુ ટોપ. અને સેન્ડર અને રિસીવરની વચમાં જેટલા પણ ઇન્ટરમીડિયેટ નોડ્સ આવતા હશે, અહીંયા ઇન્ટરમીડિયેટ નોડ તરીકે શું છે? રાઉટર 1 અને રાઉટર 2 છે, રાઈટ? તો ઇન્ટરમીડિયેટ નોડમાં ડેટા જે છે એ મેક્સિમમ નેટવર્ક લેયર સુધી જશે. ક્યાં સુધી જશે? નેટવર્ક લેયર સુધી જશે. એ એટલા માટે કારણ કે રાઉટરની અંદર આપણે આઈપી એડ્રેસનો ડેટા પડેલો હશે અને આઈપી એડ્રેસના ડેટા ઉપરથી જ રાઉટર શું કરશે? પર્ટિક્યુલર પેકેટને આગળ ફોરવર્ડ કરશે. તો આપણે એ વખતે પણ કીધું હતું અને અત્યારે પણ આપણે રિવાઇઝ કરીએ છીએ કે સેન્ડર અને રિસીવરની વચમાં જેટલા પણ ઇન્ટરમીડિયેટ નોડ્સ આવતા હશે અને જો સેન્ડર અને રિસીવર બંને અલગ અલગ નેટવર્કનો પાર્ટ હશે, સો ઇન ધેટ કેસ ઇન્ટરમીડિયેટ નોડ્સમાં ડેટા જે છે એ મેક્સિમમ નેટવર્ક લેયર સુધી જ ટ્રાવેલ કરશે. ક્લિયર? આવો ક્વેશ્ચન જો પૂછાય તો આપણા માઇન્ડમાં ક્લિયર હોવું જોઈએ. રાઉટરની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ શું છે? તેમાં સૌથી પહેલું જોઈએ લિસ્ટ કોસ્ટ રાઉટિંગ. લિસ્ટ કોસ્ટ રાઉટિંગ એટલે અહીંયા આપણે રાઉટરની કોસ્ટ જે છે, રાઈટ, એના રેફરન્સમાં નથી લિસ્ટ કોસ્ટ રાઉટિંગ. તો કોસ્ટ જે છે એ શેના રેફરન્સમાં છે? કોસ્ટ ઇઝ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ટાઈમ. કોસ્ટ ઇઝ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ટાઈમ. પર્ટિક્યુલર સોર્સથી ડેસ્ટિનેશન સુધી જ્યારે પેકેટને સેન્ડ કરવાનું હોય, રાઈટ, તો રાઉટરની એ રિસ્પોન્સિબિલિટી છે કે સૌથી શોર્ટેસ્ટ પાથ જે છે એ શોર્ટેસ્ટ પાથ સિલેક્ટ કરવાનો, સૌથી ફાસ્ટેસ્ટ પાથ સિલેક્ટ કરવાનો, સૌથી ચીપેસ્ટ પાથ સિલેક્ટ કરવાનો અને સૌથી રિલાયેબલ, રાઈટ? ઘણી વખત એવું બની શકે છે કે જો રિલાયેબિલિટી આપણી પ્રાયોરિટી હોય, રાઈટ, તો ઇન ધેટ કેસ શોર્ટેસ્ટ પાથ કદાચ ન પણ સિલેક્ટ કરવાની જરૂર પડે, રાઈટ? ઘણી વખત એવું હોય કે શોર્ટેસ્ટ પાથમાં ડેટા છે રિલાયેબલ રહેવાની પોસિબિલિટી નથી. પેકેટ ક્યાંક વચમાં અનઓથોરાઇઝ એન્ટિટી દ્વારા એ ઇન્ફોર્મેશન છે એ કેપ્ચર થવાની પોસિબિલિટી છે, રાઈટ? તો એ કેસમાં શોર્ટેસ્ટ પાથ છે એ ફોલો થતો નથી, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ એક્ઝામ્પલ. જનરલી રાઉટરમાં શું થાય છે કે ભાઈ શોર્ટેસ્ટ પાથ હોય એ સિલેક્ટ થાય છે અને એના ઉપર જ પેકેટ જે છે એ ટ્રાવેલ કરે છે. નેક્સ્ટ આવે છે નોન એડપ્ટિવ રાઉટિંગ એન્ડ એડપ્ટિવ રાઉટિંગ. નોન એડપ્ટિવ રાઉટિંગ એટલે કેવું રાઉટિંગ કે જેની અંદર એક વખત પર્ટિક્યુલર પાથ ડેસ્ટિનેશન સુધીનો સિલેક્ટ થઈ ગયો છે, રાઈટ, પછી બધા પેકેટ સેમ પાથને જ ફોલો કરશે. I repeat, once the pathway to the destination has been selected, the router sends all the packets for that destination along that one route only. એ જ રૂટ ઉપર મોકલશે. એનો મતલબ એક વખત ઇનિશિયલી પાથ સિલેક્ટ થઈ ગયો, રાઈટ, પછી બધા પેકેટ છે સેમ પાથને ફોલો કરીને જ ડેસ્ટિનેશન સુધી પહોંચશે. જ્યારે એડપ્ટિવ રાઉટિંગમાં શું થાય છે કે જ્યારે પેકેટ સેન્ડ કરવાનું થાય છે ત્યારે ચેક કરવામાં આવે છે કે બીજો કોઈ વધારે ફિઝિબલ ને વધારે સારો પાથ છે, એફિશિયન્ટ પાથ છે. જો ઇફ ઇટ ઇઝ ધેર તો નવા પેકેટ માટે નવો પાથ પણ ફોલો થઈ શકે છે, રાઈટ? હવે અગેન એ સમજવા માટે આપણે પાછું એક એક્ઝામ્પલ લઈએ, જે અહીંયા આપણને એક્ઝામ્પલ અત્યારે આપેલું છે. ઓકે, એમાં તમે જોઈ શકો છો, દાખલા તરીકે સૌથી પહેલા આપણને એક અહીંયા બતાવે છે સેન્ડર અને એનું નામ છે નોડ નંબર A, અને એક જે છે એ રિસીવર છે જેનું નામ છે નોડ નંબર D, રાઈટ? તો ધીસ ઇઝ સિસ્ટમ નંબર A ઇઝ અવર સેન્ડર, સિસ્ટમ નંબર D ઇઝ અવર રિસીવર. હવે અથવા તો અને A અને D ની વચમાં બીજા રાઉટર આવેલા છે, દાખલા તરીકે રાઉટર B, રાઉટર C એન્ડ રાઉટર E, રાઈટ? અને હું માર્ક કરી દઉં છું E,
C and B, right? હવે જો દાખલા તરીકે જો નોન એડપ્ટિવ રાઉટિંગ હશે ને તો એ કેસમાં શું થશે? દાખલા તરીકે નોડ એ છે એને 3 પેકેટ સેન્ડ કરવા છે, રાઈટ? દરેકને નામ આપું છું P1, P2 and P3, રાઈટ? 3 પેકેટ સેન્ડ કરવા છે ક્યાં? નોડ એ થી નોડ ડી માં. હવે નોન એડપ્ટિવ રાઉટિંગમાં કેવું થશે? દાખલા તરીકે P1 પેકેટ જ્યારે સેન્ડ કરે છે ત્યારે ચેક કરે છે કે ભાઈ A to B નો પાથ અને B to D નો પાથ, રાઈટ? એક વખત પાથ ફાઇનલ થઈ ગયો પછી P1, P2 અને P3 ત્રણે ત્રણ જે છે એ સેમ પાથને ફોલો કરી અને ડેસ્ટિનેશન સુધી પહોંચશે, રાઈટ? ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ધ નોન એડપ્ટિવ રાઉટિંગ. હવે જો એડપ્ટિવ રાઉટિંગ હશે તેમાં શું થશે? દાખલા તરીકે દાખલા તરીકે સૌથી પહેલા P1 નામનું પેકેટ સેન્ડ થાય છે, તો P1 નામનું પેકેટ કયો પાથ ફોલો કરે છે? A, B અને D. પછી બીજું પેકેટ સેન્ડ થાય છે દાખલા તરીકે P2, તો P2 જ્યારે સેન્ડ થાય ત્યારે નવો પાથ સિલેક્ટ થઈ શકે છે, રાઈટ? દાખલા તરીકે A to C and C to D, તો પેકેટ 2 છે એ નવો પાથ ફોલો કરશે. સેમ વે પેકેટ 3 જે છે એ પાછું ત્રીજો પાથ ફોલો કરી શકે છે, A to E and E to D, રાઈટ? જેનું હું નામ આપીશ P3, right? So based on this example we can easily understand if we are going for non-adaptive routing, so it will all the packets from particular source will follow the same path to reach the particular destination, while in case of adaptive routing each and every packet can be sent on different path. Okay, so this is called the adaptive routing. An example is already given that we have already discussed, right? And the path that is already given in this that we have already discussed. Okay, so this is all about the router. Let us move on. Routers finds the best path and routes the packets based on the information. That information is stored inside the routing table. Routing table માં જે કાંઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર થયેલી છે, રાઈટ? એ ઇન્ફોર્મેશનના બેઝ ઉપર રાઉટર શું કરશે? બેસ્ટ પાથ છે એ ચૂઝ કરશે અને એ પાથ ઉપર પેકેટને સેન્ડ કરશે અથવા તો ફોરવર્ડ કરશે, રાઈટ? Routing table also contains the network address of each connected device. Friends, અહીંયા નેટવર્ક એડ્રેસ એટલે બાય ડિફોલ્ટ આપણે IP એડ્રેસ જ સમજવાનું છે, રાઈટ? પોસિબલ પાથ્સ, પર્ટિક્યુલર રાઉટર થી ડેસ્ટિનેશન સુધી પહોંચવા માટે કયા કયા પાથ્સ, કયા કયા વેઝ અવેલેબલ છે અને ત્યાં સુધી પહોંચવા માટે કેટલી કોસ્ટ થાય છે, that is already stored inside the routing table. Clear? Friends, જેવી રીતે રાઉટિંગની પ્રોસિજર માટે રાઉટર હોય છે, રાઈટ? રાઉટરની અંદર રાઉટિંગ ટેબલ મેન્ટેન થાય છે. પછી પર્ટિક્યુલર રાઉટિંગ માટે પેકેટ્સને ડેસ્ટિનેશન સુધી પહોંચાડવા માટે રાઉટિંગ માટેના પણ અલગ અલગ અલ્ગોરિધમ્સ આવે છે, રાઈટ? રાઉટિંગ માટેના અલ્ગોરિધમ્સ આવે છે જેને રાઉટિંગ અલ્ગોરિધમ્સ એવું પણ કહેવામાં આવે છે. બટ ફોર્ચ્યુનેટલી એ રાઉટિંગ અલ્ગોરિધમ્સ જે છે એ આપણે ડિપ્લોમાના સિલેબસમાં ક્યાંય છે નહીં, રાઈટ? એટલે એમાં આપણે ડિટેલમાં જવાનું થતું નથી. બટ રાઉટિંગ ટેબલમાં શું શું ઇન્ફોર્મેશન હોઈ શકે એ તો આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ, રાઈટ? હવે બે બેઝિક કેટેગરી છે રાઉટરની. વન ઇઝ સ્ટેટિક રાઉટર એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ ધ ડાયનેમિક રાઉટર. Static router is something like a simple bridge, while dynamic router is like a transparent bridge, right? Static router માં શું થશે? Routing table information are entered manually, right? જેવી રીતે બ્રિજમાં આપણે ફિઝિકલ એડ્રેસની એન્ટ્રી મેન્યુઅલ કરતા હતા, એવી રીતે રાઉટરમાં, સ્ટેટિક રાઉટરમાં નેટવર્ક એડમિનિસ્ટ્રેટરની ડ્યુટી છે કે લોજિકલ એડ્રેસીસ અથવા તો નેટવર્ક એડ્રેસીસ જે છે એને મેન્યુઅલી એન્ટર કરવાના રાઉટિંગના ટેબલમાં.
હવે આમાં અગેન પાછો પ્રોબ્લેમ શું થશે? ઇન કેસ ઓફ ચેન્જ ઇન ધ કનેક્શન, એટલે કે રાઉટર ની સાથે જે કાંઈ પણ નોડ અથવા જે કાંઈ પણ બીજા રાઉટર કનેક્ટેડ છે, રાઈટ, જો એની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ચેન્જ આવશે તો એ જે ટેબલ છે પર્ટિક્યુલર રાઉટરનું, એ ટેબલ ડાયરેક્ટલી અપડેટ થતું નથી. અગેન એને અપડેટ કરવા માટે પાછું નેટવર્ક એડમિનિસ્ટ્રેટરને ત્યાં એવું જ પડે છે. તો આ કેસમાં શું થશે? નેટવર્ક એડમિનિસ્ટ્રેટર ની ફૂલ ટાઈમ ડ્યુટી થઈ જશે, 24/7 આપણે કહી શકીએ, રાઈટ, કે ક્યારે કોઈ પ્રકારનો ચેન્જ આવવાનો છે ધેટ વી ડોન્ટ નો પ્રાયોરિટી. એટલે શું થશે? મેન્યુઅલમાં આવી પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. બટ આનાથી શું થશે? એક વસ્તુ આનો એડવાન્ટેજ છે, ઇટ ઇઝ મોર સિક્યોર. વાય ઇટ ઇઝ મોર સિક્યોર? બીકોઝ નંબર ઓફ લોજિકલ એડ્રેસીસ જે એન્ટર કરવાના છે, પાથ જે એન્ટર કરવાના છે, ધેટ ઇઝ ઓનલી ડન બાય ધ નેટવર્ક એડમિનિસ્ટ્રેટર, રાઈટ. અને નેટવર્ક એડમિનિસ્ટ્રેટર પોતે જ મેન્યુઅલી એન્ટ્રી કરે છે, તો એ કેસમાં કોઈ અનસિક્યોર પાથ અથવા અનસિક્યોર ડિવાઇસ જે છે એ ક્યારેય એડ થશે નહીં. એટલે સિક્યોરિટી જે છે સ્ટેટિક રાઉટરના કેસમાં આપણને મળે છે. ડાયનેમિક રાઉટરમાં શું થશે? જેવી રીતે ટ્રાન્સપરન્ટ બ્રિજમાં એન્ટ્રી ઓટોમેટિકલી અપડેટ થતી હતી, સેમ વે એવી જ રીતે રાઉટરની અંદર એન્ટ્રી ઓટોમેટિક અપડેટ થશે, રાઈટ. જ્યારે કનેક્શનમાં ચેન્જ આવશે તો રાઉટિંગ ટેબલ જે છે એ ઓટોમેટિકલી અપડેટ થઈ જશે, રાઈટ, કોઈ પણ રાઉટિંગ પ્રોટોકોલનો યુઝ કરીને. ક્લિયર? સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ધ રાઉટર. આઈ હોપ કે તમને બધાને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. આનો એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચન પૂછાય છે, રાઇટ અ શોર્ટ નોટ ઓન રાઉટર. અથવા તો બીજો ક્વેશ્ચન એવો પૂછાઈ શકે કે લિસ્ટ આઉટ ધ ઇન્ટરનેટ વર્કિંગ ડિવાઇસીસ એન્ડ એક્સપ્લેન એની વન ઇન ડિટેલ. આ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે. તો આપણે ઇન્ટરનેટ વર્કિંગ ડિવાઇસમાં રાઉટરને મેન્શન કરવાનું થાય, ગેટવેઝને મેન્શન કરવાનું થાય, અને એમાંથી આપણે રાઉટર અથવા તો ગેટવે કોઈ પણ એક આપણે સમજાવવાનું થાય છે. ક્લિયર? આ ટાઈપનો એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચન પૂછે તો આપણે લખી શકીએ. ઓકે, આગળ વધીએ. હવે જેવી રીતે આપણું રાઉટર એક ડિવાઇસ છે, એવી જ રીતે બીજું એક ડિવાઇસ આવે છે જેને આપણે ગેટવેઝ કહીએ છીએ, રાઈટ. ગેટવેઝ જે છે એ બે ટાઈપનું હોઈ શકે છે. આઈધર એ હાર્ડવેર પણ હોઈ શકે છે અથવા તો સોફ્ટવેર પણ હોઈ શકે છે, રાઈટ. Gateways operate in all 7 layers of OSI model. This is one of the important portion regarding the gateways. કારણ કે ગેટવેઝ એવું ડિવાઇસ છે કે જે OSI મોડલના 7 લેયરમાં ઓપરેટ થાય છે, રાઈટ. A gateway is a hardware device that acts as a gate between two networks, right. એનું બે અલગ અલગ નેટવર્કની વચ્ચે ગેટ તરીકેનું કામ કરશે, રાઈટ. હવે આ સમજાવવા માટે હું તમને બીજું એક સરસ મજાનું એક્ઝામ્પલ આપું. દાખલા તરીકે આપણે AUPTIના કેમ્પસમાં જે કંઈ પણ આખું નેટવર્ક થયેલું છે, રાઈટ, એ બધાનું એક મેઇન કનેક્શન હશે જેને આપણે સર્વર રૂમ કહીએ છીએ, રાઈટ. અને સર્વર રૂમનું એક ત્યાંથી એક આખી કેમ્પસનું એક આઈપી એડ્રેસ હશે કોમન, રાઈટ. તો કેમ્પસની બહાર જે કાંઈ પણ કોમ્યુનિકેશન થાય છે એ આઈપી એડ્રેસ થ્રુ જ થશે, અને બહારની સાઈડથી કોઈ પણ કોમ્યુનિકેશન જે કેમ્પસની અંદર આવશે, રાઈટ, એ ઓલવેઝ એ આઈપી એડ્રેસ થ્રુ જ આવશે. તો એ જે પર્ટિક્યુલર આઈપી એડ્રેસ જે છે જનરલી એ ગેટવે તરીકે કામ કરે છે, રાઈટ. અને એના માટે આખા ડિવાઇસીસ જે છે એ સર્વર રૂમની અંદર પ્લેસ કરેલા હોય છે, રાઈટ. તો ગેટવેઝ માટેના પણ અલગ અલગ ડિવાઇસીસ પણ આવે છે. એ ડિવાઇસીસનો કન્ફિગર કરવો પડે છે. કન્ફિગર કર્યા પછી એની અંદર આઈપી એડ્રેસને બધું સેટ કરવું પડે છે. એની અંદર આખી રેન્જ બનાવવી પડે છે, લાઈક ધેટ. થોડું ટીડીએસ ને કોમ્પ્લેક્સ ટાસ્ક છે, બટ નેટવર્ક એડમિનિસ્ટ્રેટર જે હોય કે જે એનાથી અવેર હોય છે એની અંદર એ આખી કન્ફિગરેશન ઇઝીલી કરી શકે છે, રાઈટ. મેઇન પોર્શન ઓફ gateway is what? It is also called a protocol converter, રાઈટ. જનરલી રાઉટર જે છે ને એ રાઉટરનું કામ શું છે કે એ ડેટાને સેન્ડ કરે છે, પેકેટને સેન્ડ કરે છે. તો એ કેસમાં કેવું થશે કે ભાઈ બંને સાઈડના જે નેટવર્ક છે એની અંદર સેમ પ્રોટોકોલ ફોલો થતા હોવા જોઈએ, રાઈટ. પણ હવે આપણે તો ઇન્ટરનેટની દુનિયામાં છીએ અને આપણને એ પણ ખબર નથી કે ભાઈ આપણે અત્યારે આ સિસ્ટમ આર્કિટેક્ચર ચાલે છે તો અબ્રોડમાં કે અલગ જગ્યાએ કયું નેટવર્ક ચાલતું હશે, ધેટ વી આર નોટ અવેર, રાઈટ. ત્યાંની પ્રોટોકોલ જે છે એ પ્રોટોકોલ આર્કિટેક્ચર પણ અલગ હોઈ શકે છે,
તો સિસ્ટમ જે છે એ પણ અલગ હોઈ શકે છે. તો એ કેસમાં રાઉટર જે છે એ રાઉટરની લિમિટેશન આવી જાય છે અને ત્યાં જે વર્ક કરે છે પછી ગેટવે વર્ક કરે છે, રાઈટ. રાઉટર ગેટવે જે છે એ અલગ અલગ નેટવર્ક સિસ્ટમને કનેક્ટ કરવા માટે યુઝ થાય છે, જ્યારે રાઉટર છે એ સેમ ટાઈપની નેટવર્ક સિસ્ટમને કનેક્ટ કરવા માટે યુઝ થાય છે. રાઉટર transfers packet only across network using similar protocol, right? While a gateway can accept a protocol packet formatted for one protocol and converts into the packet formatted for another protocol before forwarding it. હવે તમને લોકોને હું પાછું રિવાઇઝ કરું છું કે જ્યારે આપણે OSI મોડલ ભણતા હતા ત્યારે પ્રેઝન્ટેશન લેયર આપણે ડિસ્કસ કરેલું હતું અને પ્રેઝન્ટેશન લેયરની પણ 3 અલગ અલગ ફંક્શનાલિટી હતી, રાઈટ. એ 3 અલગ અલગ ફંક્શનાલિટીમાંની એક ફંક્શનાલિટી હતી એન્ક્રિપ્શન, રાઈટ. એક ફંક્શનાલિટી હતી કમ્પ્રેશન અને એક ફંક્શનાલિટી હતી ટ્રાન્સમિશન, રાઈટ. તો એ કેસમાં શું થાય છે કે સેન્ડર ડિપેન્ડન્ટ ફોર્મેટ છે એમાંથી કોમન ફોર્મેટમાં કન્વર્ટ થશે, પછી કોમન ફોર્મેટમાં ઇન્ટરનેટમાં ડેટા ટ્રાવેલ કરશે, પેકેટ ટ્રાવેલ કરશે, પછી રિસીવર ઉપર જ્યારે પહોંચવાનું હોય તો કોમનમાંથી અગેન રિસીવર ડિપેન્ડન્ટ ફોર્મેટમાં એ કન્વર્ટ થઈ જશે, રાઈટ. તો એ આપણે પ્રેઝન્ટેશન લેયરમાં ડિસ્કસ કરેલું જ હતું. તો સેમ થિંગ ઇઝ ડન બાય ધીસ ડિવાઇસ કોલ્ડ ગેટવેઝ, રાઈટ. ઘણી વખત ગેટવે તરીકે શું શું હોઈ શકે? કોઈ એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી રાઉટર પણ હોઈ શકે, કોઈ ફાયર વોલ જે છે એ પણ હોઈ શકે છે, કોઈ સર્વર જે છે ધેટ કેન ઓલ્સો વર્ક એઝ અ ગેટવે, રાઈટ. કોઈ બીજું ડિવાઇસ જે છે ધેટ કેન બી ઓલ્સો યુઝડ એઝ અ ગેટવે, રાઈટ. તો અલગ અલગ ડિવાઇસીસ પણ માર્કેટમાં અવેલેબલ છે કે જે ગેટવે તરીકે યુઝ થાય છે, રાઈટ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ફિગરમાં કે ડિવાઇસ એ છે એ એક નેટવર્કનો પાર્ટ છે, ડિવાઇસ બી છે એ બીજા નેટવર્કનો પાર્ટ છે. આની પણ નેટવર્ક સિસ્ટમ અલગ છે, આની પણ નેટવર્ક સિસ્ટમ અલગ છે. તેમ છતાં આપણે ડિવાઇસ એ માંથી ડિવાઇસ બી માં ડેટા સેન્ડ કરી શકીએ છીએ with the help of gateway because it is working as a protocol converter. Second thing કે ગેટવે જે છે એ સાથે સાત લેયરમાં વર્ક કરે છે. એક માર્કમાં આવો ક્વેશ્ચન પૂછાય તો આપણને આન્સર આવડવો જોઈએ, રાઈટ. ગેટવે પ્રોટોકોલ કન્વર્ટર તરીકે કઈ રીતે યુઝ થાય છે તો આપણે એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. એક બાજુ SNA ટેકનોલોજી વાળું નેટવર્ક છે, એક બાજુ નેટવર્ક ટેકનોલોજી વાળું નેટવર્ક છે. બંનેના પ્રોટોકોલ અલગ અલગ હોઈ શકે છે. તેમ છતાં SNA વાળી સિસ્ટમમાંથી તમે ડેટાને સેન્ડ કરી શકો છો નેટવર્ક વાળી સિસ્ટમમાં, રાઈટ. સેન્ડર ટુ receiver. This is also possible. So this is all about the gateways. These are available in the computer network. બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપણને અહીંયા ફિગરમાં બતાવેલું છે, રાઈટ, કે જેમાં બે અલગ અલગ સર્વર છે. સર્વરની જોડે અલગ અલગ નોડ્સ એટલે કે પીસીસ કનેક્ટ કરેલા છે. જો આને હું થોડું બાયફર્કેટ કરું તો આ રીતે આવશે, લાઈક ધેટ. સર્વરની જોડે એક સ્વિચ છે, સ્વિચની જોડે નંબર ઓફ પીસીસ કનેક્ટ કરેલા છે. સેમ વે ઇઝ હેપનિંગ એટ ધ રાઇટ હેન્ડ સાઇડ. સર્વરની જોડે સ્વિચ ને સ્વિચની જોડે બધા નોડ્સ કનેક્ટ કરેલા છે. એ બંને સર્વર જે છે એ ગેટવેથી કનેક્ટ કરેલા છે, રાઈટ. તો યુઝિંગ ધીસ વે communication is also possible, right. So this is all about gateway. Next topic is the access point, right. હવે આજના સેશન માટે આપણે આટલું રાખીએ છીએ અને એક્સેસ પોઈન્ટથી જે છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાંથી સ્ટાર્ટ કરીશું. ઓકે. સો આઈ હોપ કે તમને સેશનમાં મજા આવી હશે અને ઇઝીલી તમને સમજાઈ ગયું હશે, રાઈટ. ઇવન ધો યુ આર હેવિંગ એની ક્વેરી, સો યુ આર ફ્રી ટુ આસ્ક. Let me take the attendance. મીનવાઇલ તમારો કોઈ ક્વેશ્ચન હોય આજના સેશનના તો તમે પૂછી શકો છો. ઓકે, જો કંઈ ક્વેશ્ચન ન હોય તો આપણે આજનું સેશન અહીંયા ફાઇનલી એન્ડ કરીએ છીએ. તમે લોકો લીવ થઈ શકો છો.